آج جس کتاب کا تعارف ہم اس سیشن میں کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے نغمہ مریم، اور میرے ہاتھ میں اس وقت یہ کتاب موجود ہے۔ اگر آپ اس کے بریکٹ میں دیکھیں، اگر ٹائٹل دیکھیں تو نیچے اس کے لکھا ہوا ہے تیسری دنیا میں جدوجہد کی روحانیت۔ میں نے اپنے گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ ہے کتاب کا مختصراً چھوٹے چھوٹے 5 اس کے جز ہیں، کتاب کا نغمہ مریم کا پس منظر، اس کے سارے ورک پر تھوڑی سی بات کروں گی، اس کی ترتیب اور تالیف پر، ناشر اور انتصاب۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان چیزوں کو بھی مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ دوسرا حصہ جو ہوگا وہ نغمہ مریم کے ابواب میں سے تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اپنی بساط کے مطابق جو چیزیں مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کی ہے، تو ساری کتاب ہی میرے تو ویسے دل کے بڑی قریب ہے، کیونکہ جیسے یہ میری پہلی آن لائن کلاس ہے، اسی طرح یہ ایز اے مؤلف میرا پہلا تجربہ تھا، اور اٹ واز ونڈرفل۔ یہ جو پہلی محبتیں ہوتی ہیں نا، وہ انسان بڑا ان کو چیرش کرتا ہے، اور وہ اگین میں یہی کہوں گی کہ القادر کے بڑے کام ہیں یہ، ان میں سے یہ بہت بڑا کام تھا جو زندگی میں پہلا مجھے کسی کتاب کو ایڈٹ کرنے کا تجربہ بھی ہوا۔ تو دوسرا حصہ جو ہے وہ نغمہ مریم کے ابواب پر، سنیتا نے مجھے سلائڈ سینڈ کی تو میں نے دیکھا کہ ابواب کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے 4 ابواب کو، اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے وہ جیسے ہم اپنے سیمینارز میں بھی یہی کرتے ہیں کہ شرکا کے تاثرات ہیں، یا اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے یا پوچھنا چاہتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم۔ نغمہ مریم کے پس منظر کو بیان کرتے ہوئے پاکستان مکتبہ نویم پاکستان نے کے پلیٹ فارم سے یہ 1990 میں شائع ہونے والی کتاب تیسری دنیا کی مریم کا میں تذکرہ کرنا زیادہ سمجھتی ہوں۔ دوسرا باب نہیں، سلائڈ نہیں، ابھی میں اس سے پہلے تیسری دنیا کی مریم ایک اور کتاب ہے، ہلکا سا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں۔ if you can see, I think it's clear. Yes. اوکے، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کا بھی ہم ہلکا سا ذکر ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ جو شائلہ نے ابھی ذکر کیا کہ زندگی میں پہلا میں نے ایک مقررہ کے طور پہ لیکچر دیا تھا، لیکچر تو نہیں تھا، یہ فادراسی کی محبت ہے اور میری پھپھو کی کرم نوازی کہ انہوں نے میرا ٹوٹی پھوٹی اردو کو بہت اچھے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا۔ تو یہ کتاب مریم آباد میں ہونے والے 30 روزہ سیمینار کی ڈاکومنٹیشن ہے، جس کے مؤلف الیاس بھٹی ہیں، اور ہم لوگوں نے پہلے بہت سی کنونشن وغیرہ میں اور میلوں میں اور کوئز پروگرامز میں اس طرح حصہ تو لیا تھا، لیکن علم المریم تھیولوجی کے بارے میں ہم نے پہلی دفعہ سنا اور سیکھا تھا۔ تو آئی اسٹل ریمبر، میں بہت دبلی پتلی سی تھی اور چھوٹی سی تھی، اور میرا خیال ہے کہ میں 10th کلاس میں تھی جس وقت مجھے یہ موقع دیا گیا۔ بڑی حلیمی کے ساتھ میں دوبارہ شکر گزار ہوں۔ تو مکتبہ اور یہ میرے لیے بہت اٹ واز سم تھنگ ویری اسپیشل۔ ہم نے وہ بیج لگایا اور ہم بڑے اتراتے پھر رہے تھے، اور لو سیمینار سننا، یہ بہت ہی عجیب سی ایک کہہ لیں کہ رومانٹک سا تجربہ تھا، بڑا رومانوی سا لگ رہا تھا یہ سارا کچھ۔ اور پھر ہم نے اپنے بچپن سے اپنی ماں سے، اپنی فیملی سے، مریم آباد سے ایک مقدسہ مریم کے حوالے سے ایک زیارت کا جو مقام ہے اس کی اپنی اہمیت، تو وہاں جانا، یہ ساری چیزیں بہت اہمیت کی حامل تھی ہمارے لیے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ کسی سیمینار میں بطور مقرر ہم سننے والے تھے اور ہمیں وہاں سنانے کا موقع ملا، تو یہ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات تھی۔ اور سب سے بڑے فخر کی بات یہ تھی کہ جب ڈائس پر مجھے بولنے کے لیے کہا گیا تو میں تب بھی چھوٹی ہی تھی ہائٹ کے لحاظ سے، تو پھر ایک بینچ رکھا گیا، پھر اس کے اوپر چڑھ کے میں نے خیر سے جو بھی بولنا تھا بولا، اور اتنا میں آئی فیل سو پراؤڈ اینڈ آئی آلویز چیریش اٹ کہ کہاں ایک آئیکونک پرسنالٹی ہے پاکستان کے اتنے عظیم تھیولوجین، اور میں ڈائس پہ بول رہی تھی اور وہ میرے لیے تختہ سیاہ پر لکھ رہے تھے میرے لیے۔ میں ابھی جب سوچتی ہوں وہ لمحہ تو
मुझे एक अजीब सी खुशी का, अजीब से फख्र का एहसास होता है, एंड आई विल चेरिश इट टिल द एंड ऑफ माय लाइफ। तो फादर इमैनुअल आसी ने तख्ता स्याह पर लिखा, और ये एक ऐसा नाकाबिले फरामोश वाकया है जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तो बहुत खूबसूरत माहौल में हमने इब्नुल मरियम की नई जहतों को मुकामी तनाजुर में देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। 18 मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए थे, और 43 के करीब उसमें शुरका थे। और हमने हमारे वहमो गुमान में भी बहुत से ऐसे मौज़ूआत नहीं थे। हम खुश थे कि हमें सवाल करने का मौका मिला है, और फिर हमें क़यादत की तरफ गामज़न होने का मौका मिला है। तो हमें खुदा और उसके बंदों के साथ शराकत का और रफ़ाकत का मौका मिला। तो पेज नंबर इसका 163 है। इस किताब में से मैं चाहती हूँ उसका थोड़ा-सा एक वो आपके लिए पढ़ूँ। जो मुझे बहुत अच्छी इसमें से एक आई ऑलवेज़ यस, पेज नंबर 163। इसमें बहुत खूबसूरत ये थी, तीसरी दुनिया में मुक़द्दसा मरियम की लतानियाँ, और मरियम का रोज़मर्रा का मामूल और मुलाकातें, ये सारी चीज़ें नई थी हमारे लिए कि हम ऐसी मरियम को दरियाफ़्त करें जो एक इंसानी चलती-फिरती मखलूक हमें लगती हैं। सो इट वाज़ रियली समथिंग वेरी ग्रेट। अगेन मैं कहूँगी कि अगर आपको नग़मा मरियम की ये किताब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझनी है तो आप इस तीसरी दुनिया की मरियम को भी ज़रूर पढ़ें। और एक और किताब का मैं तज़किरा करना चाहूँगी। मरियम और इंसानी हेलो, आज़ादी। एक्सक्यूज मी जी, मिस अफशा, जी, जी। आप अपना हाँ जी, कैमरा बोलें। प्लीज थोड़ा सामने करके रखेंगे क्योंकि आपका व्यू बिल्कुल नीचे से ऐसे आ रहा है। तस्वीरें आप दिखाते हैं तो वो सही शो नहीं हो रही हैं। इज़ इट ओके? हाँ जी, अभी ठीक है। यहाँ पे आप इसे सेट कर लें। ओके, सेट नहीं हो रहा। इज़ इट ओके? जी, और तस्वीर को थोड़ा सा सामने क्लिक करके भी रखा करें ताकि तस्वीर ले। पहला है ना? ओके। तो ये ऐसी किताब थी जिसने कह लें कि कलीसिया के ईवानों में हलचल मचा दी थी, और हमें उस वक़्त एहसास नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं। फ़ादर टीसा बाला सूरिया, और ये भी फ़ादर आसी की मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी वसातत से मुझे फ़ादर टीसा बाला सूरिया से बारहा मिलने का इत्तेफ़ाक हुआ, और वो इतने हलीम और फ़ुरोतन और इतनी डाउन टू अर्थ शख्सियत हैं कि वो भी मैं कभी उनको नहीं भुला सकती। और मुझे ये भी मौका मिला कि चैपल में हमें पर्सनली उनके साथ पाक मास गुज़ारने का भी मौका मिला, तो खुदा की इस नेमत के लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो ये वाली किताब के लिए भी मकतबा नवीम बड़ी जुर्रतमंदाना इक़दाम इन्होंने उठाया, और ये भी आपको नग़मा मरियम को और मुक़द्दसा मरियम की शख्सियत को अपने मुकामी तनाज़ुर से पढ़ने में और समझने में बहुत मदद देगी। अगर आप तीसरी दुनिया की मरियम और मरियम इंसानी आज़ादी के बाद हम अभी जो हमारी किताब आज ज़ेर बहस है या ज़ेर मौज़ू है, नग़मा मरियम, उसका मुताला करें, तो इसके पस मंज़र में अगर आप देखते हैं तो इसको शाया किया है वुमेन थियोलॉजिकल फोरम। ये वो शोबा है मकतबा नवीम का जिस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, और हम जैसे लोगों के लिए तो ये भी हमारे दिल के बहुत ही करीब है। तो ये WTF या वुमेन थियोलॉजिकल फोरम के तहत एक सेमिनार करवाया गया था मरियमाबाद में, और 1990 में ये सेमिनार अक्टूबर के महीने में करवाया गया। और इस सेमिनार का बुनियादी मकसद था कि तीसरी दुनिया में हम मुक़द्दसा मरियम की रूहानियत को अपने तनाजुर में समझ सकें। फादर इमैनुअल आसी ने इसका सफ़ा नंबर है 14 और 15, उसमें इन्होंने सेमिनार के अगराज़ व मकासद में बड़ी खूबसूरत अंदाज से बताया है हमें
कि क्या मकसद था इस सेमिनार का। मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पढ़ना चाहती हूँ। हमने ये सेमिनार गिरजाघर में नहीं किया, ना ही हॉल में, ना किसी बड़े कमरे में, और हमने ये कसरतन कदम उठाया है। दो वजूहात हैं। पहली वजह, ऐसे सहन में सेमिनार करने की वजह ये थी कि पहली बार जब नगमा मरियम गाया गया तो वो किसी हॉल या किसी बड़े कमरे या गिरजाघर में नहीं गाया गया। मुकद्दसा मरियम एलिज़ाबेथ के घराने से मिलने गई थी, जहां पहली बार नगमा मरियम गाया गया। लिहाजा नगमा मरियम की हकीकी था सहन है। और ये चूंकि हम उस सेमिनार में शरीक भी थे, तो वाकई ही ये जहाँ आगे जब हम मरियमबाद एंटर होते हैं तो मुकद्दसा मरियम की जिन लोगों ने देखा हुआ है, पहाड़ी है, खुला सा मैदान है, फिर आगे पैरिश हाउस है, और उसके पीछे अब मुझे नहीं पता, मैं काफी अरसे से नहीं गई, लेकिन उसके पीछे एक सेहन सा बना हुआ था और पीछे उसके साथ एक दरख्त था, और पड़ोसियों के बच्चे भी उधर से चढ़ चढ़ के देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। तो वाकई ऐसे सेहन का माहौल था, एंड इट वाज रियली 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 वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वाले मकासद जो थे, इसके बहुत हद तक नगमा मरियम की जिद्दोजहद की रूहानियत ने अपने मकासद को पूरा किया था। इसमें एक मजे की बात मुझे ये लगी दिलचस्प कि इसमें सिर्फ सारे मसीही लोग शामिल नहीं थे, बल्कि इसमें मकाला लिख रहे थे दो स्टूडेंट्स पीएचडी का, और तो दो गैर मुस्लिम गैर मसीही स्टूडेंट्स भी थे। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी, तो सबूर रशीद और फारूक अब्बास, तो वो भी शुरा की हैसियत से आए थे। और इसके अलावा 13 मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 40 से ज़ायद अशख़ास ने इसमें शिरकत की थी। इस सेमिनार में मुक़द्दस लूका रसूल की इंजील में शामिल नगमा मरियम जो है, उनको हर मुख्तलिफ ज़ावियों से उसको देखा गया, गौर किया गया, और तीसरी दुनिया बिलखसूस पाकिस्तान में जद्दोजहद की रूहानियत में कैसे ये हमारे लिए मामून और मददगार हो सकता है, इस पर सोचा गया। सफ़ा नंबर 9 में भी अकीला सिद्दीकी ने बड़े मुख्तसर अंदाज में इस सेमिनार का पस मंज़र बयान करते हुए कहा है, नगमा मरियम तीसरी दुनिया में जिद्दोजहद की रूहानियत तीसरी दुनिया की मरियम की कड़ी है, ताकि हम अपने सकाफ़ती, तारीख़ी, माशरती तनाजुर में इल्मुल मरियम को पढ़ें और तीसरी दुनिया की मरियम के साथ मिलकर जिद्दोजहद की नई राहें और जहतें पेश करें। तो ये तो इसका पस मंज़र था, और फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई। तो अब इसका जो पहला हिस्सा है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। दूसरे हिस्से पर उसका पहला जुज़ है किताब का सरे वर्क। अगेन आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, आप सरे वर्क अगर गौर से देखें तो आपको 1 2 3 ख़वातीन नजर आ रही हैं। पहली खातून जो है उसकी जुबान बंद की गई है, ठीक है। उसके बाद होंठ खुलना शुरू हुए। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं है, अगर आप गौर करें, ध्यान से किताब को देखें, तो चेहरे के साथ इस तरह करके बाजू बाजू भी हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे औरतों को हमेशा खामोश करवाया जाता है, कलीसिया में भी, घरों में भी, आदत तो दूर की बात है, उनके मशवरे को भी बहुत दफ़ा, अब तो खैर काफ़ी हद तक हालात तब्दील होते जा रहे हैं और खुदा करे कि मज़ीद हों, लेकिन खामोशी अभी भी है बहुत सारी तीसरी दुनिया की, ख़ास तौर पर ख़वातीन की ज़िंदगियों में। फिर होंठ खुलना शुरू होते हैं, और उसके बाद ना सिर्फ होंठ खुले हैं, बल्कि आवाज़ से, हाथों की पूरी, ऐसे मुझे महसूस होता है पूरी कुव्वत से जिद्दोजहद की आवाज़ बुलंद करती हुई ये अनावीन, ये औरत, ये आप या मैं या मरियम, जो जिद्दोजहद करते हैं, खामोश नहीं है। और फिर यही तो बात है कि जब जिद्दोजहद करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, तो फिर अल-कादिर हमारे लिए बड़े बड़े काम करता है और हम पस्त हालों की पस्त हाली पर नजर करता है।
پھر اس کی ترکیب کار اور مؤلفین کے بارے میں کیا ذکر کروں. اسی دنیا کی مریم کی تو مجھے موقع فراہم کیا گیا تھا تالیف کرنے کا. بڑا انوکھا تجربہ تھا میرے لیے. اور مکتبے کا مجھے عجیب سا کمبینیشن لگا. ایک بندہ جو بالکل نہ آزمودہ کار ہے نہ تجربے کار ہے, اس کو پرنٹ میڈیا کا کچھ پتہ نہیں, تالیف کا کوئی تجربہ نہیں, کچھ پتہ نہیں, زیرو, اس سلسلے میں زیرو. اور سر جیم فلکس جیسی قداور شخصیت, اتنے بڑے شاعر, اتنا بڑے عالم, اتنا اردو میں ثقیل اردو لکھنے میں ان کا اتنا نام, تو ان سے بھی مجھے سیکھنے کا موقع ملا. اور اس سے پہلے جب ہم کام کر رہے تھے, جب میں سری لنکا نہیں گئی تھی, تو اس وقت فادر آسی سے جس طرح وہ سکھاتے ہیں نا, ان کا اپنا ہی مخصوص سٹائل ہے, کٹ 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 کٹ. اور اس ٹائم بندے کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا تھرتھری سی مچ جاتی ہے ہمارے اندر, لیکن ہم جو چیزیں سیکھ لیتے ہیں وہ اگلے 20 سالوں 25 سالوں تک ہمارے وہی کام آ رہی ہے. تو تھینک یو ویری مچ اگین فادر جی. بڑا مجھے یہ خوبصورت کمبینیشن لگا, اور ایک مرد, ایک عورت, ایک نا تجربے کار اور تجربے کار, واٹ اے کمبینیشن. تو آپ سب کو مبارک ہو یہ کمبینیشن, مکتبہ نامہ WTF. ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں ناشر کے حوالے سے اگین, کہ WTF کو ہی اعزاز بخشا گیا کہ جب نغمہ مریم پر یہ سیمینار کروا رہے ہیں, تو ناشر میں بھی نغمہ مریم کے ناشر میں WTF کا ہی یہاں ہمیں نام پڑھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے, تو ایک تاریخ رقم ہو جاتی ہے. تو WTF زندہ باد. اہم شعبہ جو ہے اس کا شکر ہے, یہ ابھی بھی ارشاد کا بہت کام کر رہے ہیں, اور ارشاد کے لیے دیگر کتابوں کے لیے بھی مبارکباد کے مستحق ہے. پھر انتصاب, نغمہ مریم کو ان خواتین سے منسوب کیا گیا, دو الفاظ کا استعمال کیا گیا, جو تخلیق اور محبت. خالق کے بعد کون تخلیق کر سکتا ہے؟ ایک عورت. اور محبت تو عورت تو ہے ہی سرتاپ پر محبت, ہر انسان ہی سرتاپ پر محبت ہے. اور اسی لحاظ سے یہ کتاب مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے نام منسوب ہے, لشبا کے نام منسوب ہے, سنیتا کے نام منسوب ہے, شیلا کے نام منسوب ہے, اور جو کوئی خواتین ہیں اور جو حضرات ہیں ان کے نام بھی منسوب اس لیے ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا بہت اہم حصہ خواتین ہے. سو اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ میں انتصاب پر بھی ضرور ایک دو سطریں کہوں گی. اب ہم اس کے ابواب پر روشنی ڈالیں گے. I think now you can put your slides, Sunita. Is it clear? جی میں دکھا. جی پہلے باب کی. جی جیسے کہ آپ پہلے باب کی دیکھ رہے ہیں, بائبل مقدس سے پس منظر. پہلا مقالہ تھا نغمہ مریم کا دینی, سیاسی, ثقافتی پس منظر. یہ مقالہ پیش کیا تھا فادر ایمینول آسی نے. اور دوسرا نغمہ مریم کا دینی, روحانی, ثقافتی اور معاشرتی پس منظر. یہ مقالہ پیش کیا تھا محترمہ مریم فرانسس نے, جن کا پاکستانی کلیسیا میں ان کی بھی وومن تھیولوجی کے لحاظ سے بڑی خدمات ہیں. تو اس کے اگر ہم پہلے باب کا ذکر کریں, نغمہ مریم کا دینی, سیاسی اور ثقافتی پس منظر. فادر آسی نے اس میں بیان کیا کہ بائبل کے سیاق و سباق کے ساتھ زبان کی کیا اہمیت ہے. وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, جو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں, جو ٹرمنالوجی استعمال کی جا رہی ہے, وہ کیا ہے. اور اس لیے جب وہ بائبل اسٹڈیز کرواتے ہیں تو ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ توڑ کر ایک ایک لفظ کر کے اس کو پڑھیں. پھر یہ دیکھیں کہ سیاق و سباق کیا ہے, ماحول کیسا تھا, کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے, کن حالات کی بات ہو رہی ہے. پھر انہوں نے زبان کی اہمیت سے آغاز کرتے ہوئے مقدس لوکا
اور मत्ती की इनाजील अगर आप गौर से देखें तो साइड बाय साइड आपको ये नजर आएगा. अगर I wish to show you also. ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखें इस तरह एक तरफ मुकद्दस लूका और एक तरफ मुकद्दस मत्ती की इंजील. तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ इन अनाजील के अवामी, इसमें लूका का अवामी अंदाज था, इस पर बात की, और मत्ती के सियासी माहौल का उन्होंने जिक्र किया. फिर उन्होंने तीन तीन तरह के अवाम का जिक्र किया. एक जो बाख्तियार हैं, एक हुर्रियत पसंद थे उस दौर में, और गरीब अवाम. तो ये सारे खैर तबके अभी भी इसके दौर में भी हैं. तो उन्होंने बाइबल मुकद्दस में मौजूदा फतह के नगमों में से मुकद्दसा मरियम के नगमे को भी कहा कि ये फतह के नगमों में से एक नगमा है. और बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये कंपैरिजन पेश किया, जो अगर आप पढ़ेंगे मुकम्मल तौर पर, तफसीली तौर पर, तो आपको ज़्यादा वाज़ेह तौर पर इसकी समझ आएगी. 2 लाइनें मैं पढ़ देती हूँ जो तबसरा किया गया है इस सारी तफसील के बाद. ये एक बड़ा तजाद है जिसमें फ़र्क किया है कि मत्ती में बाख्तियार लोगों के लिए बच्चे के पैदा होने से खौफ है, जबकि गरीब अवाम के लिए मुनज्जी के पैदा होने से खुशियाँ हैं. और फिर इसी तरह बाद में उन्होंने नताइज मुरतब किए हैं अपने मुकालाजात के. और पेज नंबर 41 का एक पैराग्राफ मेरा बड़ा फेवरेट है. यस, मुकद्दसा मरियम बेशक एलिज़ाबेथ के घर में खड़ी बैठी नाचती रक्स करती ये गीत गा रही है, तो वहां तख्त वालों को नहीं गिराएगी. लेकिन हमें पता है कि उसने यस्सु के लाहे अमल में सलीब तक साथ देकर ये साबित कर दिया. जितना मुजरिम यस्सु था उतनी ही मुजरिमा मरियम थी, क्योंकि उसने यस्सु के लाहे अमल में मुआवनत की थी. और उसका मुस्बत पहलू ये था कि जितना ही अच्छा काम यस्सु ने किया उतना ही अच्छा काम मरियम ने किया. क्या ये दोनों इकट्ठे कर रहे थे, सलीब तक इकट्ठे थे? नगमा मरियम को यस्सु के लाहे अमल से यस्सु के निजात के मंसूबा के से अलहदा नहीं किया जा सकता. यस्सु काम कर रहा है और साथ साथ उसके बिल्कुल साथ उसके पीछे मरियम अपने काम में, निजात में यस्सु की मुआवन और क़यादत में कहीं कहीं ये इतना मुझे मज़े का जुमला लगता है, निजात में यस्सु की मुआवनत और क़यादत में कहीं कहीं यस्सु से भी आगे है. ये है हमारे फादर इमैनुअल आसी. तो ये सोच हमें मिलती है कि कितनी हमें मुकद्दसा मरियम के साथ साथ दीगर ख़वातीन की भी इज्जत और एहतराम और तकरीम का एक हमें जज्बा पैदा होता है. उन्होंने फिर बड़े एक और, हाँ, टर्मिनोलॉजी की जब बात की थी तो उन्होंने ख़ास तौर पर एक लफ्ज़ का जिक्र किया था, अल-कादिर. बड़ी तफसील के साथ उन्होंने नगमा मरियम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ अल्फाज और ख़ास तौर पर अल-कादिर की वजाहत की थी. और ये आप पेज नंबर 43 पर पढ़ सकते हैं. फिर मरियम फ्रांसिस ने नगमा मरियम में अदल व इंसाफ के 3 पहलुओं का जिक्र किया गया है, एक रूहानी, एक सकाफती और एक मुआशरती या मुआशी. और इन्होंने उन इक़दार का भी जिक्र किया है जिन इक़दार के ज़रिए हम मुकद्दसा मरियम को ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ सकते हैं. और दीगर फिर उन्होंने जिक्र किया इसके साथ साथ अपने what would I say, मेरा पेज कट गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन. हाँ, 3 पहलू थे, रूहानी, सकाफती, मुआशी और मुआशरती. तो उन्होंने उन दौर में उन बरक़ात का जिक्र किया था कि जो समझी जाती थी कि सिर्फ नेक और पाक लोगों के लिए हैं और आम लोगों के लिए और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है. सकाफ़ती लिहाज से मतन की तशरीह कैसे की जाती थी, अल्फाज और ख़यालात की जो गंभीरताएँ हैं औरतों को ये एहसास दिलाती हैं कि आदम की सृष्टि तो गुनाह से पाक थी, जबकि हव्वा की सृष्टि में ही गुनाह है. ये एक बड़ा
اس میں بڑے جوکس بھی لوگ بولتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ عورت تو بہکانے والی ہے اور آزمائش دلانے والی ہے. پھر انہوں نے جب معاشری، نہ صرف یہ بلکہ معاشی اور معاشرتی پہلو بھی بیان کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ مقدسہ مریم کے ساتھ ہم بھی ایک ایسا نغمہ گائیں جس کے سروں سے مسکینوں اور محروموں کے لیے امید کا مژدہ نکلے، اور وہ ہمارے ساتھ مل کر پشت در پشت القادر کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کریں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے باب کی طرف. آپ سلائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرا باب ہے مریم اور نجات کے پہلو. لوکا کی انجیل، یہ اس میں صرف ایک ہی مقالہ شامل تھا میری این کلیمنٹ کا، اور اس میں انہوں نے مقدسہ مریم کا مین عنوان تو تھا مریم اور نجات کے پہلو، لیکن ان کے مقالے کا عنوان رکھا تھا لوکا کی انجیل، خواتین اور نغمہ مریم. اس میں انہوں نے اپنے مقالے کے 4 اجزاء میں تقسیم کیا تھا. لوکا کی انجیل میں، جو ابھی آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، خواتین کی اہمیت. اس کے بعد انہوں نے کبڑی عورت کا ذکر کیا. تیسرا جز ان کا تھا نغمہ مریم اور یہوہ کے عناوین. چوتھا جز تھا 21ویں صدی کے تقاضے. انہوں نے لوکا کی انجیل کے ہر باب کے مرکزی موضوع کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے کوٹ کیا، روز، یہ فادر سے آپ کو کریکٹ نام بتائیں گے، روز میلنو، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا. ان کی دلچسپ بات تھی، چونکہ بات بڑی دلچسپ تھی تو اس لیے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی. پیج نمبر 59 پہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوکا کی انجیل کسی عورت نے نہیں لکھی. تو ان کو کبھی یقین تھا کہ چونکہ روایات میں، جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو روایات میں کئی دفعہ جو نام لکھے گئے ہیں بائبل کے مصنفین کا، کہتے ہیں کہ کئی نام روایتی طور پر منسلک ہیں ان کتابوں سے. تو این میری کلیمنٹ کے مطابق لوکا کی انجیل کسی عورت نے لکھی ہے، جس طرح کے اس میں موضوعات ہیں، جس طرح کی اس میں زبان استعمال کی گئی ہے. اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مریم کی شخصیت اور نغمہ کے پیغام کو ایشیائی تناظر میں دیکھنے پر ہمیں زور دینا چاہیے، کیونکہ جب سماجی انقلاب اور تبدیلی کی بات کی جائے گی تو مریم کا ذکر کیا جائے گا. مریم کی لطانیہ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ عمرہ اور ظالموں کے حق میں جانے جا رہی ہے، اور یہ مقدسہ مریم کا پیغام نہیں تھا، یہ نغمہ مریم کا پیغام نہیں تھا، یہ مریم کی تعلیم کے منافی ہے. اور اس کے بعد فادر مختار عالم کا مقالہ شامل ہے. اس میں فادر مختار عالم نے نغمہ مریم اور تصوف پر مقالہ پیش کیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہ مقالہ پنجابی میں تھا، اور پنجابی زبان میں اس کا اپنا ہی ایک تاثر تھا، لیکن چونکہ کتاب اردو میں تھی تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو فادر موصوف کہتے ہیں کہ یہ نغمہ مذہبی، معاشرتی اور اخلاقی اقدار بتانا چاہتا ہے، لیکن میں اس میں تصوف کا رنگ دیکھتا ہوں. اس میں آزادی کی نوید ہے، لیکن وہ آزادی نہیں جو ہمیں قائد اعظم نے لے کے دی، اور نہ یہ آزادی ہے کہ جو جی میں آئے کرتے جائیں. انہوں نے بڑے دلچسپ انداز میں بتایا تھا کہ کس طرح مقدسہ مریم جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ کسی صوفی کا نغمہ ہے، اور اس میں صوفیانہ خیالات اور صوفیانہ اپچ کو انہوں نے چھوا تھا. اور بہت ساری انہوں نے دلچسپ باتیں کی تھیں، بہت ساری اس میں امثال ہیں. تو میں آپ کو ساری اس لیے نہیں پڑھوں گی کہ میں پڑھوں گی تو کتاب تو آپ پڑھیں گے، آپ کو کتاب پڑھنی ہے. ایک اس میں سے میں نے ایک پیراگراف پڑھ دیتی ہوں. کیا میں نغمہ مریم کو مریم یا اندر والے یسوع کا نغمہ کہوں؟ جب ایک مکھ یعنی یکجان ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کون ہے اور باہر کون بول رہا ہے. یہ گیت انصاف اور رہائی کا گیت تھا. نغمہ مریم سے زیادتی ہوئی ہے. ان کے خیال میں ہم نے نغمہ مریم کو صحیح طرح سے پڑھا ہی نہیں. پاک کلام کا گیت ماں مریم کا گیت بنا کر اس کو بہت نرم اور ہلکا بنا کر رکھ دیا ہے. یہ ہر اس عورت کا گیت ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ ہر اس عورت کا گیت ہے جو ماں بن رہی ہے. یہ اس بچے کا گیت ہے جو پیٹ میں ہے. سر تاج نو لوریاں، سر تاج دی ماں بن دی ہے.
وہ کہتے ہیں کہ نغمہ مریم سسٹروں ہر ماں عورت اور اس شخص کا ہے جس میں الہی کلمہ جنم لیتا ہے، عمل سے یا حمل سے۔ تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، کیا کہیں، کہنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ تیسرا اس باب میں تیسرا مقالہ نغمہ مریم اور لوک روحانیت کی لہریں، یہ مقالہ عقیلہ صدیقی نے پیش کیا تھا، اور اس مقالے کو انہوں نے 3 پہلوؤں سے دیکھا ہے۔ پہلا پہلو ہے نغمہ مریم ایشیائی عناصر، اوکے ٹھیک ہے، یہ ہم تیسرے پہ ہیں، تیسرے باب کے تیسرے مقالے پہ، نغمہ مریم اور لوک روحانیت کی لہریں، نمبر 3 پہ۔ تو عقیلہ صدیقی نے اس کو 3 پہلوؤں میں تقسیم کیا تھا۔ اس میں انہوں نے نغمہ مریم کو لوک روحانیت کی لہروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے نغموں کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے موسیٰ کی بہن مریم کا نغمہ، اور سیمویل کی ماں حنا کا نغمہ، اور اسی طرح انہوں نے بتایا ہے کہ بغاوت ناقابل تحسین تبدیلی پر ساتھی ہے۔ یہ بہت مزے کی بات انہوں نے کی ہے اس میں، اور کچھ سجیشنز دیں آخر میں۔ آج ہم سماج میں تبدیلی کے لیے خدا کی بجائے اپنے کاموں کی فہرست پیش کرنے لگے ہیں، اور ہم سماج یا تبدیلی کے لیے اپنی کوششوں کو پیش کرتے ہیں۔ مریم کہتی ہے کہ آزادی کے لیے تنہا نہیں، 1 اور 1 11 کے اصول اپنانے ہوں گے، تب ہی یسوع کی صورت میں آزادی مل سکتی ہے۔ بیٹیوں کا نام مریم رکھنا ہے۔ مریم کی داستان نغمہ مریم کو لوریوں کی صورت میں باور کرائیں کہ ہمیں بند ہونٹوں والی مریم کی بجائے نغمہ گانے والی مریم کی ضرورت ہے۔ گیلا کہہ رہی ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا سفر کرنا ہے، یہاں ہمیں لے کے جانا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، اور معاشرے میں جتنی خواتین ہیں ہمارے ساتھ۔ چوتھا حصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، مکالمہ نغمات۔ یہ کچھ مشقیں کرائی گئی تھیں، اور اس میں ہم بڑے ایکسائٹیڈ تھے، اٹس ریئلی انٹرسٹنگ۔ مریم اور جبرائیل سے مکالمہ، اور پھر ہمارا نغمہ مریم۔ تو فادر ایمینول ایسی نے کہا شرکا کو، ہمیں بڑا اچنبا سا ہوا کہ مریم کے پاس تو فرشتے آتے ہیں نا، ہم کیسے مریم کے پاس جائیں؟ تو ہمیں اس وقت اپنی ذات ایک چھوٹا سا ننھا منا سا فرشتہ ہی محسوس ہوئی، بے ضرر سا، جس کو خدا جہاں بھیجتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں فادر آسی نے کہا کہ مریم کو کھوجیں، ڈھونڈیں، آپ اگر نغمہ مریم پیش کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ تو زندگی میں پہلی دفعہ مریم پر میں نے بھی کچھ لکھا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ آپ پڑھیے گا، وہ اپنی تحریر خود نہیں میں پڑھوں گی۔ مریم اور جبرائیل کے درمیان مکالمہ بہت انٹرسٹنگ ہے، یہ بہت لمبا ہے۔ اس کے بعد عقیلہ نے بھی ہمارا نغمہ مریم لکھا تھا، رب سونے دی شکر گزاری دا نغمہ دل دیاں تڑکنا گاندیاں نے، تے میرا لو نو او دی محبت دے مائیے ٹپے گاندا ہے۔ تو ایک مقامی لینگویج میں ہی یہ نغمہ پیش کیا گیا تھا، اور سسٹر کلیور نے ان کا تعلق ہمارے اس وقت سرگودا میں وہ تھی پریزنٹیشن سسٹرز میں سے، تو انہوں نے بھی چھوٹا سا نغمہ مریم لکھا، اور مریم فرانسس نے لکھا، اور شمین گلزار کی خانقاہ ڈوگرہ سے انہوں نے بھی لکھا۔ تو یہ سارے نغمات آپ ضرور پڑھیے، یہ آپ کو انکریج کریں گے۔ سائمہ یوسف میری بہن ہے، اور جب اس سیمینار کا ذکر آتا ہے ہم ابھی تک اس کا مذاق کرتے ہیں، فادراسی کو یاد آ گیا ہوگا، اور اس نے بھی حیرت انگیز طور پہ نغمہ لکھا، اور شکیلا ٹوبا ٹیکسی سے ان کا نغمہ اس میں شامل ہے، اور انکل جے ایم فلیکس کا نغمہ شامل ہے۔
मरियम आबाद से बाबू जॉर्ज ने लिखा था, फिर मैंने लिखा था, और फादर इमैनुअल आसिफ ने लिखा, मेरे रब्बा मेरे परावा मेरे खालका मेरे यारा तख्त वालिया नू डेगेगा या आप डिग जाएगा। वाह क्या बात है फादर जी आपकी, जबरदस्त। तो ये आपके, मुझे लगा कि आप फादर आसी का नगमा सुनने के मुश्ताक होंगे, इसलिए मैंने ये पढ़ दिया। उसमें बहुत से नगमात, ये बहुत से नहीं जिनका मैंने जिक्र किया उनके नगमात शामिल हैं, और ये नगमात अगर आप चाहते हैं तो मैं एक आध पढ़ देती हूँ। आवाज नहीं आई। चलें शकीला, यही मेरे आगे आ गया। मैं शादमान हूँ और खुशी से पुकारती हूँ कि उसने मुझ पर अपनी रहमत के मोती बरसाए, मुझे अपनी राहों पर चलना सिखाया, मुझे अपने आप से मरना सिखाया, हर हाल में मेरी पजीराई की। मैं उसी की तारीफ और नगमा हमद गाती हूँ। उसने मेरी आंखों को नए ख्वाब दिखाए, मुझे यकीन है खुशियों का जो सफर आज शुरू हुआ है उसकी राह में कोई दीवार हाइल नहीं हो सकती, अब कोई शय उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं आगे बढ़ूंगी हाथों में आज़ादी का अलम लेकर, सबको अपने साथ लिए। खुदा ने जो वादे मुझसे किए हमेशा से सुनेगा मेरी ये दुआ। और मुतफरकात में इसका जो आखिरी बाब तो नहीं है, 5वां बाब है, उसमें अंकल जेम फेलिक्स ने एक प्रकाश पेश किया था और बड़ी तफसील के साथ उन्होंने सेमिनार में शरीक होने वाले हर मुकर्रर के बारे में और थोड़ा थोड़ा उनके लेक्चर्स के बारे में तफसील से बताया है। तो ये आप अगर ये पढ़ेंगे, पहले लेक्चर्स पढ़ेंगे फिर ये भी पढ़ेंगे तो आपकी मुआवनत करेगा। और शुरा के तासुरात इसमें शामिल किए गए हैं। और उस वक्त मैंने क्या कहा था, मैं अपने तासुरात आज से कितने साल पहले के बयान कर देती हूँ। मरियम के बारे में गड़े बहुत बुत गिर गए हैं, अकीदत और रूहानियत अच्छी लगी, नगमा की पेशकश अच्छी लगी, तब भी अच्छी लगी थी, अब भी अच्छी लगी, और उससे अमली तरबियत दी गई। इल्मुल मरियम का 1990, इल्मुल मरियम ने 1990 की तीसरी दुनिया की मरियम को नगमा मरियम ने आगे बढ़ाया है। सो मुख्तलिफ शुरा के ये तासुरात थे। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला कदम के जिस मौजू पर किताब शाया की जाती है मकतबा नवीम की और यहाँ WTF के वसातत से, तो ये उसके बाद एक किताबियात की फहरिस्त भी देते हैं। तो अगर आपको उसको ज़्यादा तफसील से पढ़ना है तो आप ये सारी किताबें भी पढ़ सकते हैं, और जिसमें मकतबा नवीम की ज़्यादा किताबें हैं। और मेरा ख्याल है कि मरियम और कुमारी से पैदाइश मकाम मरियम, ये मकतबा नवीम की तो नहीं है, ताहम चूँकि मरियम से रिलेटेड है और इनने किताबियात में इसको शामिल किया है। तो ये था हमारा आज का नगमा मरियम। उम्मीद है आपको आई डोंट नो किस तरह, लेकिन काफ़ी हद तक किताब का तारुफ मैंने पेश किया होगा अपनी तरफ से, तो मैंने सही की है। सो मैं देख रही थी टाइम पे, मुझे 45 मिनट्स दिए गए थे, तो शायद 45 मिनट्स हो चुके हैं। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है या कहना चाहता है तो हाँ, ये भी है, ये स्लाइड भी सुनीता ने बड़ी मेहनत से बनाई थी। तो जब आप कभी कोई किताब पढ़ें तो ये मेन मेन बातें अक्सर शामिल होती हैं जो उसके इंटरेस्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इसको भी ज़रूर पढ़ा करें। और फिर इसकी कीमत, हाँ ये भी हमें देखनी चाहिए। कीमत मेरी किताब पर क्लियर नहीं है, प्रिंटिंग एरर है। 35 हेलो सुनीता, 35 रुपीज स्लाइड भी आ हाँ रही जी है। 35। यार देखो आजकल 35 की तो बच्चों की चॉकलेट भी नहीं आती। नूडल्स खाते हैं बच्चे तो वो भी अभी 50 रुपीज का हो गया छोटा सा पैकेट। और इतना कह लें कि हमारे पास इल्म का खजाना है और हम इतनी वैसे अकीदत रखते हैं मुक़द्दसा मरियम की शख्सियत से, और इतना ये ज़बरदस्त आज़ादी का, रिहाई का, जिसमें कह लें कि
एक मंशूर है इंसान को ज़िंदगी गुजारने का, और खुदा की परवरदिगारी का जिक्र है, और कैसे वो पस्त हालों को बुलंद करते हैं, इसको समझने के लिए 35 क्या है। सो आई विल इनकरेज यू कि आप ये खुद भी लें, मेरे पास तो है, तो इसलिए मैं आपको भी इनकरेज करूँगी कि आप भी ये किताब ज़रूर ख़रीदें और अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पे बच्चियों को गिफ्ट करें, उन ख़वातीन को गिफ्ट करें जो मुक़द्दसा मरियम से बहुत अक़ीदत रखती हैं, या जो मुक़द्दसा मरियम से बिल्कुल अक़ीदत नहीं रखती, उनको भी ये गिफ्ट करें, ताकि वो ये किताब पढ़ें और समझें, और उनके भी मेरी तरह बहुत से हमने बुत बनाए हुए हैं बहुत सी चीज़ों के, वो गिरें। खुदा आप सबको बरकत दे। एंड वंस अगेन फादर आसी का, लिशवा का, सुनीता का, जितने भी मेंबरान हैं, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।